Hello everyone, welcome to Udgiran Academy. মই প্ৰণৱে আপোনালোক সকলোকে উদগিৰণ একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ অসীম বাৰ্তা সিৰিজত আজি আমি ডিসকাস কৰিম ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ সিস্টেম which is a very important topic for any kind of exam, especially in Assam. The meaning of Brahmaputra is the son of Brahma is a transboundary river. বেলেগ দেশৰ মাজেৰে বৈ যোৱাৰ কাৰণে ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰক ট্ৰান্সবাউণ্ডাৰী ৰিভাৰ বুলি জনা যায়। Now, before starting the class, আজি আমি কি শিকিব পাৰিম তাৰ এটা চমু আভাস আলোচনা কৰি লওঁ। Important points and terms related to rivers like tributaries, distributaries, confluence, delta, mouth, etc. Origin of the river Brahmaputra, its length and different names. Right bank and left bank tributaries. Sundarban Deltas, top 10 static and current affairs MCQ related to Brahmaputra river system. Etia ami origin of the river Brahmaputra, its length and different names or বিষয়ে আলোচনা কৰিম। River Brahmaputra উৎপত্তি হৈছে Chemayungdung Glacier, a glacier in the southwestern Tibet of Tibetan Plateau, east of the Mansarovar Lake. ফটোখনত আমি দেখা পাইছো যেটো মানসৰোবৰ লেক। ইয়াৰ সাৰাউণ্ডিং ইফালে এখিনি আমি দেখিছো কৈলাশ পৰ্বত আৰু ইয়াৰে ইষ্ট সাইডত আছে চেমায়াংডুং গ্লেচিয়াৰ যৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎপত্তি হৈছে। চেমায়াংডুং গ্লেচিয়াৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইষ্টৱাৰ্ড হৈ 1200 কিলোমিটাৰ প্যাৰেলালি বৈ যায় আৰু ইয়াত ইয়াৰলুং চাংপো ৰিভাৰ নামেৰে জনা যায়। চাংপো means purifier. Then in নামচাবাৰৱা আপৱাৰ্ড হৈ এটা ইউ টাৰ্ণ লয় আৰু ইণ্ডিয়াত সোমায় থ্ৰু Arunachal Pradesh, marking the beginning of its long journey across northeast India. When the river entered Arunachal, it's known as Siang. Siangor তলৰ যি সমতলীয় অংশ ইয়াক কোৱা হয় দিহাং। আমি ফটো চালে ভালকে গম পাম। Then দিহাঙৰ পৰা 35 কিলোমিটাৰ সাউথৰ ফালে বৈ আহে আৰু ট্ৰিবিউটৰি দিবাঙৰ লগত লগ হয় আৰু ইফালৰ পৰা বৈ অহা আন এখন ট্ৰিবিউটৰি হৈছে লোহিত। সো দিবাং আৰু লোহিতৰ লগত হদিয়াত লগ হয় আৰু ইয়াতে নাম হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ঠিক আছে, ইয়াৰ আগত আমি দেখিলো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপৰ পৰ্যন্ত দিহাং, তাৰ উপৰ পৰ্যন্ত সিয়াং এণ্ড তাৰ আগৰ পৰ্যন্ত টিবেটান ৰেঞ্জত কি বুলি জনা যায় ইয়াৰলুং চাংপো। সো এতিয়া আমি দেখিছো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে বৈ গৈছে আৰু এফালে ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ এণ্ড লেফট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজবোৰ মেনশ্যন কৰা আছে। আমি এই সকলোবোৰ ট্ৰিবিউটৰিজ কেনেকৈ মনত ৰাখিব পাৰি তেনেকৈ ইজি ট্ৰিক লগাই পেলাই মনত ৰাখিম। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট আমি জানিব লাগিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ধুবুৰী পৰ্চনৰ পিছত বাংলাদেশত কেনেকৈ এন্ট্ৰি হৈছে। আমি দেখিছো যে আফটাৰ ক্ৰছিং আসাম দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্টাৰ্ছ বাংলাদেশ নিয়াৰ ধুবুৰী। Here it is called the Jamuna rivers and merge with the river Tista. So আমি দেখিলো যে ব্ৰহ্মপুত্ৰক বাংলাদেশত যমুনা নামেৰে জনা যায় আৰু তাত এন্ট্ৰি কৰিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰই সিকিমৰ পৰা বৈ অহা যি তিষ্টা ৰিভাৰ তাৰ লগত সংযোজন হয় আৰু the Jamuna continues to flow southward, splitting into numerous distributaries as it enters the vast Ganga Delta. In central Bangladesh, the Jamuna merges with the Ganga River. Ganga River, locally known as the Padma. Yete Ganga aru Brahmaputra ba Padma aru Jamunai tololoi downward hoi pelai eta pointot log hoy aru tat ki boli jana jay Meghna, and it empties into the Bay of Bengal through the Sundarbans Delta. So ami gom palu je Brahmaputra Tibetan rangeot Yarlung Changpo, Arunachalot Chiang, তাৰ পিছত দিহাং, অসমত সোমাই লোহিত, হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বাংলাদেশত যমুনা আৰু তাৰ পিছত মেঘনা নাম লৈ শেষত বে অফ বেংগলত মিলিত হয়। Length of Brahmaputra is 3080 km, but as per NCERT it's 2880 km. So দুইটাৰ মাজত এটা কনফিউজন আছে 3080 km or 2880 kilometer. So approx ami lobo paru 2900 kilometer. In India, the length of Brahmaputra is 916 kilometer and in Assam it's 640 kilometer. It's 9th largest river in the world by discharge. So pani korhiwai loi joar khetrot ei world or 9th rank ot ahe aru 15th longest river in the world.
Now we are going to discuss the important tributaries of the river Brahmaputra. Tributary সমূহক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, mainly north bank or south bank বা right bank and left bank tributaries. বহুতৰ খেলি মেলি লাগে লাইক কোনখিনি portion right bank tributaries and কোনখিনি left bank tributaries হয়. See, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ আহিছে east to west. East to west বৈ গ'লে এই portionটো হৈ গ'ল আমাৰ right portion, তাৰ মানে right bank tributary. আৰু এই portionটো হৈ গ'ল left bank tributary. Now, what is the difference between tributaries and distributaries? Tributary, যাক কোৱা হয় উপনদী। যিখন মেইন নদী বৈ গৈ আছে তাতে যদি সৰু সৰু নৈ বা উপনৈ আহি লগ হয় তাকে কোৱা হয় tributary। আৰু যেতিয়া মেইন নদীখনৰ পৰা ফাটি গৈ পেলাই সাব ব্ৰাঞ্চ অৰ্থাৎ মূল খুঁটিৰ পৰা ফাটি যোৱা খুঁটিক distributary বুলি কোৱা হয়। First, we are going to discuss the right bank tributaries. Right bank tributary মূল tributary কেইটা হৈছে তিস্তা, ৰাইডাক, সংকোচ, মানস, বাৰনদী, কামেং and সুবনশিৰি। See, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰত্যেকটো tributary বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰিপিটেডলি এক্সামত কুৱেশ্যন আহি থাকে। কেনে ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, কেতিয়াবা ডাইৰেক্ট সুধি দিব which of the following is the right bank tributary or left bank tributaries। আকৌ কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব লাইক কোনখন ট্ৰিবিউটৰীৰ লগত কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক বা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী জড়িত হৈ আছে। আমি নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ ক্লাছ আনিলে সেই গোটেইবোৰ বস্তু কাভাৰ কৰি ল'ম। নাও আমি প্ৰত্যেকখন ট্ৰিবিউটৰিজ মনত ৰাখিব লাগিব। নাও ভাবিছা ইমানকেইখন ট্ৰিবিউটৰিজ কেনেকৈ মনত ৰাখিম? নো ৱাৰি, আমি ইয়াতে কি কৰিম শ্বৰ্ট ট্ৰিক ইউজ কৰি পেলাই গোটেইকেইখন মনত ৰাখিম। So now we are going to use short trick for remember right bank tributaries. সংকো আৰু মানস দুজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু দুজনে সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰে, দুজনে দুজনক বহুত বেছি হেল্প কৰে। এদিন কথা পাতি থাকোঁতে সংকোৱে মানসক এটা হেল্প বিচাৰি ক'লে যে ভাই মোৰ ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা মই ট্ৰাই কৰি আছোঁ পটাব পৰা নাই, কি কৰিম ছাজেশ্যন দে ভাই। দেন মানসে ক'লে কি ক তই মোক কোৱা নাই কোন ছোৱালী? সংকোৱে ক'লে তাইৰ নাম তিস্তা ৰায়। কি নাম? তিস্তা ৰায়। মানস হৈছে এটা বিন্দাছ ল'ৰা, তাৰ লগত সকলো প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন থাকে। মানসে ক'লে এই ভাই একো চিন্তা কৰিব নালাগে, তই এটা কাম কৰ। কি ক'লে? তই এটা কাম কৰ। সংকোৱে সুধিলে কি কাম? কৈছে তই তাইক সোণৰ আঙুঠি এটা দি দে। সংকো পাগল হৈ গ'ল, আৰে সোণৰ আঙুঠি? মোৰ লগততো ইমান পইচা নাই। মানসে বুদ্ধি দিলে কি মোৰ ওচৰতে এখন নদী আছে সুবনশিৰি, য'ত অকল সোণেই সোণ পোৱা যায়, কিন্তু এটাই প্ৰব্লেম ভাই যে কি যে তাত যাওঁতে তই এখন বহুত ডাঙৰ নদী বৰ নদী এখন পাবি, কিন্তু সেইখন তই সাঁতুৰি পাৰ হ'ব লাগিব, কোনো বেলেগ ৰাস্তা নাই। ঠিক আছে, বৰ নদী এখন পাৰ হ'ব লাগিব, তই যদি সেইখন পাৰ হৈ সুবনশিৰি পাওঁ সোণ যিমান লাগে লৈ আহিব পাৰ। চ' আমি গম পালোঁ সংকো এণ্ড মানস দুজন বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু ছোৱালীজনী আছিলে কোন? তিস্তা ৰায়। তিস্তা ৰায় ফৰ তিস্তা নদী আৰু ৰাইডাক নদীয়ে হৈ গ'ল। সংকো আৰু মানসৰ পৰা সংকোচ এণ্ড মানস ৰিভাৰ হৈ গ'ল। মানসে ক'লে কি তই এটা কাম কৰ, কি তই এটা কাম কৰ, কাম ফৰ কামেং। ঠিক আছে, আৰু ক'লৈ যাব লাগিব? সুবনশিৰি। সুবনশিৰিত কি পায়? সোণৰ আঙুঠি পায়। আমি গম পালোঁ সোণৰ আঙুঠি। এতিয়া সেই সোণৰ আঙুঠি আনিব যাওঁতে ই কি কৰিব লাগিব? এখন বৰ নদী পাৰ হ'ব লাগিব নাই? এখন প্ৰকাণ্ড নদী বৰ নদী। চ' বৰ নদী আমি গোটেইকেইখন ট্ৰিবিউটৰিজ ইয়াতে কাভাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত এটা কুৱেশ্যন আহিছে যে ভৰলী, যিখন জীয়া ভৰলী বুলি কয় সেইখনতো ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটৰি, আৰু তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰা নাই। তো যিখন কামেং নদী এইখনেই হৈছে ভৰলী, জীয়া ভৰলী নদী, কিন্তু ইয়াত কামেংটো অৰুণাচলৰ পৰ্চনত কামেং আৰু আমাৰ অসমত জীয়া ভৰলী নামে জনা যায়। চ' ক্লিয়াৰ, আই থিংক ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজটো সকলোৰে মনত থাকি যাব ফৰ লাইফ টাইম। এতিয়া আমি যাওঁ লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ ফৰ এপ্লাই ইজি ট্ৰিক্স। যদি আমি ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজবোৰ মনত ৰাখিব পাৰিছোঁ দেন এক্সামত আমি অট'মেটিক এলিমিনেট কৰি লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ কোনটো হয় ফাইণ্ড আউট কৰি ল'ব পাৰিম। তথাপিও যদি আমি মনত ৰাখিব খোজোঁ আমি কিছুমান ট্ৰিক ইয়াতো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ আৰ জিঞ্জিৰাম, দুধনৈ, কুলচি, দিগাৰু, কলং, কপিলি, ধনশিৰি, ভোগদৈ, জাজি, দিখৌ, দিচাং, বুঢ়ীদিহিং, লোহিত এণ্ড দিবাং। যিহেতু লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ ভালেকেইখন আমি মনত ৰাখিব লাগিব, চ' আমি কি কৰিম দুটা পাৰ্ট কৰি ল'ম। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোত আমি চাম জিঞ্জিৰাম, দুধনৈ, কুলচি, দিগাৰু,
Kolong and Kopili. For remember the first part, আমি এটা story বনাই লম. So Kolong, first আমি সকলো জানো Kolong পাৰ, বহুতে চাইছো Kolong পাৰ, right? So Kolong পাৰত এখন নদী আছে য'ত অকল গাখীৰ পোৱা যায়, তাত পানী নবয়. এইখন নদীত পানী নবয়, তাত অকল কি কয়, তাত অকল গাখীৰ বয় আৰু নদীখনৰ নাম হৈছে দুধ নৈ. কিয়? বিকজ গাখীৰে বয় তাত, অনলি গাখীৰে পোৱা যায়. আমাৰ ৰাম এজন ল'ৰা যোনে কি কয় সদায় কলং পাৰলৈ গৈ এই দুধ নৈৰ পৰা গাখীৰ আনে. মানে কিয় গাখীৰ আনে? কাৰণ সি কুলফি বনায় আৰু বিক্ৰী কৰে. সি কুলফি বনায় আৰু বিক্ৰী কৰে. কাক বিক্ৰী কৰে? দিগন্ত আৰু কপিলহঁতক বিক্ৰী কৰে. চ' কলং পাৰৰ পৰা কি হৈছে কলং, আৰু কলং পাৰৰ যিখন নদী, গাখীৰৰ যিখন নদী দুধ নৈ নদী আমি গম পালোঁ. আৰু দুধ নৈৰ পৰা কোনে গাখীৰ আনিব যায়? ৰামে. ৰামৰ পৰা আহিছে জিঞ্জিৰাম নদী. আৰু ৰামে কি কৰে? কুলফি বিক্ৰী কৰে. কুলফিৰ পৰা আহিছে কুলচি নদী. কুলফি কাক বিক্ৰী কৰে? দিগন্ত আৰু কপিলক. তো দিগন্তৰ পৰা আহিছে দিগ আৰু কপিলৰ পৰা আহিছে কপিলি. চ' ক্লিয়াৰ? আমি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ. ক্লিয়াৰ? নেক্সট পাৰ্টটো হৈছে ধনখিৰি ভোগদৈ জাজি দিখৌ দিচাং বুঢ়ী দিহিং লোহিত এণ্ড দিবাং. এইটো ট্ৰিক মনত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি এটা ষ্টৰি এপ্লাই কৰিছোঁ যে ধনে খুব গান গাই ভাল পায়. ধনে গান গাই ঘূৰি ফুৰে. সেইদিনাও ধনে কি কৰিছে? ভোগদৈ নদীৰ পাৰে পাৰে গান গাই গাই ঘূৰি আছে. কিন্তু শুনি থাকোঁতে গম পোৱা গৈছে ধনে অকল তিনিটাই গান গায়. ধনে তিনিটা গান ৰিপিট কৰি কৰি গাই থাকে. প্ৰথম গানটো গায় দিখৌ নৈ এৰিব নোৱাৰোঁ, জাজি নৈ এৰিব নোৱাৰোঁ. নেক্সট গান গায় সি দীক্ষু শৰ্মাৰ দিহিঙে দিচাঙে দিবাঙে, আৰু এটা খুব ধুনীয়া গান এটা গায় লুইতৰ এপানী যাবি ঐ বৈ. চ' ক্লিয়াৰ? আই বিলিভ আপোনালোকে আৰু আজিৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটাৰিজকেইটা পুনৰাই মনত ৰাখিবলগীয়া নহয়. I hope you are enjoying these tricks and এনেকুৱা ধৰণৰ tricks এপ্লাই কৰি পঢ়িবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব. Now, as always, a practice question for you. Which of the following is the largest tributary of the river Brahmaputra? Give the right answer in the comment section. So that's it for today. Remaining Sundarban Delta and important MCQ related to Brahmaputra river system next video আলোচনা কৰিম. Thank you so much.